عورتوں کے لیے. ایک عورت وہ جو نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، زکوٰۃ دے گی، سب کچھ، مگر اس کے باوجود جہنم میں جائے گی. حدیث بڑی سخت آ رہی ہے سامنے، سن لیو. نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، اچھے کام کرے گی حضرت، مگر اس کے باوجود کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی. کون سا ایسا کام ہے اس کا، کیوں جائے گی؟ یہ کیوں کا جواب سے ہو سکتا ہے کسی بہن کے سمجھ میں آ جائے، اور اگر وہ کام کرتی ہو جو میں بتا رہا ہوں تو وہ چھوڑ دے. نماز پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، سارے جنت میں جانے والے کام کر رہی ہے، مگر پھر بھی جنت میں نہیں جہنم میں جائے گی. وہ کون سی عورت؟ میری بہنوں سن لو، وہ عورت وہ جو اپنے شوہر سے لڑتی ہے، وہ عورت وہ جو اپنے شوہر کو بیجا ستاتی ہے، 5,000 10,000 کی تنخواہ 15,000 کا خرچہ رکھ دیتی ہے، شوہر کو ذلیل کر دیتی ہے. اتنی برائی کرتی ہے، اتنی برائی. بعض عورت نے تو اپنے میکے میں شوہر کو اتنا ذلیل کر رکھا، کتا بنا دیا، کتا. صحیح بتا رہے ہو؟ اتنی برائی کر دی اماں کے سامنے، ابا کے سامنے، پورے خاندان میں پھیلی پڑی. آ گیا داماد، آ گئی وہ آئی، وہ آئی، وہ آئی، سب ذہن میں وہی باتیں گھوم رہی. وہ عورت جو اپنے شوہر سے لڑے، اپنے شوہر کو ذلیل کرے، اپنے شوہر کو پریشان کرے، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے، صبح کے کھانے میں کچ کچ، دوپہر کے کھانے میں کچ کچ، شام کے کھانے میں جھگ جھگ، یہ ساری لڑائیاں جو ہو رہی ہیں سنو، یہاں تک کہ رات کو جب لڑائی ہو جائے تو شوہر کا بستر ناراضگی میں الگ ہو، بیوی کا بستر ناراضگی میں الگ ہو. بہن سن لے، اب تو کتنی تسبیح پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، نبی فرماتے عورت شوہر کو ستانے والی جنت میں نہیں جائے گی. کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی؟ کیا نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اس لیے آج کے بعد بعض بہن بہت پریشان ہے، شریف ہے، مگر شوہر بڑا بدتمیز ہے، تب بڑا نالائق ہے شوہر. معاف کرنا جملہ بول لو غلط. لیٹ چلی گئی، بیوی پہ لٹ پکڑ رہا. بھئی تو پاگل ہے، یہ کیا ہے؟ آنگن میں کھڑے ہو کے فریج میں پانی ٹھنڈا نہیں ہوا، لیٹ آئی نہیں، پانی مانگا ٹھنڈا نہیں ہے، تو فریج میں ماں کی گالی، بہن کی گالی، فریج کے سامنے کھڑے ہو کے دے رہے. 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 کی عقل رکھو. وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئیے، باپ کو چھوڑ کے آئیے، بھائی بہن کو چھوڑ کے آئیے، پورے سر کا لے کے پاؤں تک پورا وجود تمہارے حوالے. آندھی آئے، بارش آئے، طوفان آئے، 3 ٹائم تمہیں کھانا دے رہی ہے، تمہارے کپڑے دھو رہی ہے، پریس کر کے دے رہی ہے، تمہارے بچوں کو پال رہی ہے، ماں باپ کو چائے ناشتہ سب کچھ دے رہی ہے، گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے. ایک ہفتے میں اسکولوں کی چھٹی اتوار کے دن ہوتی ہے، مدرسے کی چھٹی ایک ہفتے میں جمعے کے دن ہوتی ہے. کسی بھی فیکٹری میں جاؤ، کہیں بھی کارخانے میں جاؤ، کہیں نہ کہیں ہفتے میں 1 دن کے کام کی چھٹی ہوتی ہے، مگر اس بچی کو چولہے سے کبھی چھٹی نہیں ہوتی. ہفتے میں کبھی تم نے چولہے کی چھٹی کری ہے کہ چلو آج کھانا نہیں کھائیں گے 24 گھنٹے؟ اتنا ستاتا ہے. اچھی خاصی شریف بچی ہے، شراب پی کے گھر میں گھس رہا. جو بیوی کے پاس اگر شراب پی کر کے آئے گا اور اسے بیڑی کا دھواں بھی برا لگتا ہے تو وہ تمہاری شراب کیسے برداشت کرے گی؟ اس کے ابا نے نکاح کر دیا، تمہارے گھر میں رہ تو رہی ہے وہ، مگر بیوی بن کے نہیں رہ رہی ہے، باندھی بن کے رہ رہی ہے، باندھی، مجبور بن کے رہ رہی ہے. اگر بیوی بنا کے رکھنا ہے تو تمہیں اللہ والوں کے طور طریقے کو اپنانا پڑے گا. حضرت علی جب باہر سے آئے، سیدہ فاطمہ گھر میں تھی، مسکرائے، دیکھ لیتے حضرت علی تو سلام کرتے، السلام علیکم. حضرت علی کی ناک کٹ گئی تھی. حضرت علی جیسا مرتبہ تمہارا، حضرت علی جیسا مقام ہے تمہارا کیا؟ حضرت علی اپنی بیوی کو سلام کرتے تھے. تم سلام کرنا تو لگ رہا ہے گالیاں ٹھوک رہے ہو. کبھی سلام کیا تم نے؟ کبھی اس کے دل کو ٹٹولا ہے؟
तुम्हारी बच्ची कितनी फरमाइशें करती है, तुम्हारी छोटी सी बच्ची क्या क्या चाहती, उसके अंदर भी कुछ चीजें हैं। तुम्हारे हाथों में दर्द हो वो दबा रही है, बाज बाज सास जो है ना, सास वो भी लड़ाई करा देती है। सही बता रहे हो मैं? टांग लिए पड़ी है बहू की, हर वक्त किच 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 किच। बेटा आया तो रूठ के बैठ गई, अम्मा खाना खा ले, क्या खा लूं, तेरी बीवी खून पिए जा रही है। ले अब वो सुनता कुछ नहीं, फैसला कुछ नहीं, बीवी ब्लेड पकड़ बैठा। ये अम्मा भी बात बात डाया नहीं, झगड़ा कराती है। इसे बता रहे, बुढ़िया नहीं है, जहर की पुड़िया आई। अरे बताऊं वजह क्या है इसके जलने की? वजह ये, इसके दौर में ना वॉशिंग मशीन नहीं थी, इसके दौर में मिक्सर भी नहीं था, इसके दौर में गैस सिलेंडर भी नहीं था, समझे? हाथों से बेचारी ने मसाले पीसे, चक्की चलाई, चक्की नहीं चलाई तो चक्की से पिस के आ गया, हाथों से कपड़े धुले। अब तो क्या है, सारी फैसिलिटी है, अल्लाह ने दिया है। तो वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, सरफ डाले, बटन दबाया, गिर गिर। अब वो वहीं थोड़ी गिर आई, उधर चले, उधर वो मशीन चल रही है तो इसका कलेजा पिस रहा। देखो रानी हो रही है, रानी रानी हो रही, हमें देखो हमने हाथों से धोए, अब मुंह से फेंक रही है। तो बता रहे हो लड़ाई झगड़े की बात है ये। रानी हो रही है, रानी ऐश कर रही है, अब्बा के घर नहीं कराया, ले लिया अब्बा को भी साथ में, अम्मा को भी साथ में। अब मसाला पीसे, मिक्सर चले, हाँ अब कैसे पीस जाएगा, पोरुए छिल जाएंगे। अब फेंक रही है रुमूज, थोड़ी देर गैस सिलेंडर बढ़ती जलता हुआ रहेगी, आग लगा दी घर में, आग। इसे क्या पता कहां से गैस सिलेंडर, हमसे पूछो चूल्हे फूके चूल्हे। अरे तू अम्मा है, तुझे दुआएं देनी चाहिए, अल्लाह मेरे शौहर के राज में तो ये सब चीजें नहीं थी, मगर मेरे बेटे के राज में है। मेरे शौहर की मैं बीवी तो मुझे तो ये सब कुछ नहीं मिला, मगर मेरे बेटे की ये बीवी आज राज कर रही है, अल्लाह तू और बरकत अता फरमा दे। तो वो बेटी, तो वो बहू बन के नहीं रहेगी, बेटी बन के रहेगी, बेटी। 3 बहुओं का माल दबाए पड़ी है, दबा है, देती नहीं। अब वो कह रही अम्मी मुझे कुंडल दे दो ना, चचेरे भैया की शादी। अच्छा कुंडल टमका, डांट डूट के बेचारी मजबूर रह रही। ये घर चलाने वाली बात है क्या? तुम सोचोगे तकरीर में क्यों बता, इसलिए बता रहा हूं तुम्हारे घर में सुकून मिल। अब तावीज कितने ही करा लो तुम, उसका दिल जीतो यार। वो दूसरे की बेटी तुम्हारी बेटी बन के आई हो, तुम्हारी बेटी दूसरे के घर जाएगी, वो बेटी बन के जाएगी। ऐसे ही जरा सोचो समझो। शौहर तुम्हें भी, मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से थप्पड़ लगता, थप्पड़। और जहां थप्पड़ लगे, तमाचा लगे, वहीं झगड़ा। दोनों हाथों से ताली बजती। ताली कभी गम में नहीं बजती, खुशियों में बजती। हर चीज एक इशारा, हर चीज। तुम अगर जिंदगी अपनी संभालना चाहो ना, बातें आप कहोगे कि हजरत कैसी करने लगे, हजरत बाद में बात निकल। अब ये बताओ तुम्हारे घर में बीवी कैसे ढंग से रह सकती है यार? कई कई बच्चों को तुम अब्बा हो गए हो, मगर फिर भी दूसरों की औरतों से अब भी मोबाइल पे तुम्हारी बातें चल रही हैं, तुम्हारे एसएमएस पकड़े जा रहे हैं, तुम्हारी वीडियो कॉलिंग पकड़ी जा रही है। तुम उसे सोने में गाड़ दो, रुपयों में गाड़ दो, तुमसे खुश रह लेगी क्या? एक लड़की, एक औरत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे इशारे समझ रहे हो? तुम अगर उससे मोहब्बत करोगे, उससे प्यार करोगे, उसी के हो करोगे, तो सही बता रहा हूं, तुम उसे नमक से खिला लियो, रूखी सूखी खिला लियो, वो तुम्हारा जहां पसीना टपकेगा वो अपना खून लगा देगी। ऐसी लड़कियां हैं जो अपने भाइयों से तुम्हारी खातिर लड़ जाती है, सगे भाई से लड़ जाती है, अपने अब्बा को जवाब दे देती है, अम्मा को जवाब दे देती, अपनी बहनों को तुम्हारी खातिर। और जब तुम्हारी त्यूरी चढ़ी रहेगी, उसका बेचारी का भैया आ गया या बहन ही आ गया या कोई आ गया, तो सुन रहे हो मैंने चाय बना ली ना, 20 रुपए के नमकीन बिस्कुट ले आओ, तो बुरबुरा रहे यार, कह रहे आ गए नंगे भिखारी कंजड़ कुत्ते कमीने, और दबा दबा के ना गाली तुम यूं आ गए, तू आ गया, इनके घर में खाना नहीं है, नमकीन खाएंगे बिस्कुट। वो बीवी खुश होगी क्या? भले उन्होंने नहीं सुना, ये तो सुन रही है, इसका खून है यार, इसके प्यारे हैं वो। ये तुम्हारी प्यारी तभी बनेगी जब इसके प्यारों को अपनाओगे। तुम्हारे अब्बा को ये ऐसे गधे खच्चर कहने लगे तो, तुम्हारे भैयों को कहने लगे तो,
زندگی سنبھالنے والی باتیں کرا کرو. یہ کتابوں میں نہیں ملتی ہیں، یہ یہاں سے ملتی ہیں، یہاں سے یہ باتیں. اگر تم نے یہ باتیں شروع کر دی تمہارے گھروں میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، یہ میں دعویٰ کرتا ہوں. آدھے سے زیادہ سنبھال لوگے مگر